Вы часто просите поделиться своим опытом изучения языков, и некоторые сразу же в комменте приписывают, что они скорее технари, а не гуманитарии, вроде как антиталант к языкам. Спешу вас успокоить, что я никогда не считала себя гуманитарием или лингвистом, всегда любила точные науки, в школе участвовала в углубленных классах по алгебре, а в университете моим любимым предметом была эконометрика, где мы щелкали статистические модели по экономике. Потом я 10 лет работала в, наверное, самой технической области, которую только можно себе представить. Мы модернизировали турбины и генераторы крупных ГЭС. И как проект-менеджеру мне надо было составлять техпредложение клиенту. Моя команда рассчитывала различные варианты повышения КПД, в основном для турбин типа Kaplan. А я, в свою очередь, должна была доказать своим менеджерам, как мы вышли на определенные техпараметры, и потом представить проект клиенту. Jag hade aldrig som mål att lära mig ett visst språk som sådant. Till exempel när vi flyttade till Sverige så var mitt mål att sälja generatorer till svenska kunder. Och det faktum att det behövdes svenska för detta var bara ett steg för mig. Språk var inte mitt mål utan bara en nödvändighet för att uppnå målet. Därför upplever jag aldrig att lära ett språk som något svårt för att jag mentalt hoppar över själva språkundervisningen. Jag visste att jag skulle kunna svenska om ett år och exakt detta hade hänt. Därför är första rådet att inte uppfatta språket som ett mål eller som något svårt, särskilt inte som något som inte passar dig i ditt tänkesätt. Der zweite Tipp aus persönlicher Erfahrung ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Ich lerne Sprachen ohne Sprachlehrbücher. Nehmen wir zum Beispiel mein Deutsch. 2006 zog ich von Novosibirsk nach Nürnberg, um einen Master of International Business zu absolvieren. Ich konnte damals eigentlich kein Deutsch, aber die Uni akzeptierte mich trotzdem ausnahmsweise aufgrund meines englischen TOEFLs und der restlichen Bewerbung. Meine International Business Gruppe musste Prüfungen bestehen auf einem Niveau mit den restlichen Deutschen. Die Professoren, die unsere Tests überprüften, wussten nicht, wer von uns Deutscher und wer Ausländer war, da im Grunde kein persönlicher Kontakt zu uns bestand. Wir saßen in einer großen Vorlesung und der Lehrer wusste nicht, wem er einen sprachlichen Vorsprung geben könnte. Wir haben unser Studium im September begonnen und im Dezember gab es die ersten Prüfungen auf Deutsch. Also habe ich Deutsch in ein paar Monaten aus Lehrbüchern zum Industriemanagement gelernt. Stell dir vor, du öffnest ein Lehrbuch für, sagen wir mal, Makroökonomie und außer den bereits bekannten wirtschaftlichen Wörtern verstehst du nichts. Du setzt dich und beginnst einfach mit der Übersetzung. Dann versuchst du einige der Hauptabsätze selbst zu erzählen, so gut wie es halt geht. Am Ende habe ich die ersten Prüfungen bestanden und als Nebeneffekt Deutsch gelernt und das gut unter einem Jahr. Das heißt, der zweite Tipp, die Sprache nicht aus Sprachlehrbüchern zu lernen, sondern du nimmst einen Bereich, den du magst oder im Rahmen deiner Ausbildung oder Arbeit und tauchst in derjenigen Sprache hinein. Let's say you have been learning English for the past 10 years from textbooks without success. You have to stop this and start watching movies without translation, reading books, working in English, pursuing your hobbies in English. For example, let's say you're interested in the topic of vaccination and you have read the 2 books in Russian that I recommend, one by Alexander Kotak, Ruthless Immunization, and the second one by Antonio, To Vaccinate or Not to Vaccinate. Now read these 2 books in English. Vernon Coleman, Anyone Who Tells You Vaccines Are Safe and Effective Is Lying. Here's the proof. Or Miller's Review of Critical Vaccine Studies, 400 important scientific papers summarized for parents and researchers. And you don't have to translate every single word that you don't know. It's important to get the message in general on a given page and then try to summarize it in several sentences. In English, it doesn't have to be perfect. You just have to start. And then by the time you reach the end of the book, you will get the hang of it. I treti simboli saselata ti glosa. Ja paradigma, moaries un germanica perisota rapota gallica. Apota pihas τη Γερμανία. Μας εννοεί τώρα για τη μου αρέσει να το μιλάω και επειδή το χόμπι μου είναι η ιερή και υπάρχουν πολλές ελληνικές λέξεις. Περισσότερος από 150.000 λέξεις αγγλικών προέρχονται από ελληνικές λέξεις.
Για παράδειγμα, τα γεωμετρικά σχήματα ονομάζονται στα ελληνικά δωδεκαχυδρόν, 12 όξεις ή οκτάγωνον, 8 γωνείς. Με ενδιαφέρει ο αριθμός πι και χρυσή τομή και τι ρόλο παίζουν στα αρχαία μνημεία του κόσμου, για παράδειγμα στις пирамидες Египту. Мой четвертый совет – перепрыгивать через свою голову. Возьмите свою любимую книгу и прочтите ее на том языке, который хотите выучить. Ведите себя так, как будто уже знаете этот язык. Это именно то, что я сейчас делаю с греческим. Самое главное – это начать говорить, совершенно неважно как. Потом, со временем, вы подправите и грамматику, и произношение. В заключение самое интересное – отвечу на вопрос, который вы задали мне в Инстаграме на эту тему. Если учишь несколько языков сразу, как это делать по-умному? В голове каша из разных слов. Зависит все-таки от того, какие языки. Например, когда я работала в Эстросе и надо было поговорить с немецким коллегой по телефону, то потом мой мозг отказывался переключаться обратно на шведский. Вроде как шведский и немецкий достаточно похожие, но одновременно совершенно разные. И у меня случалось просто короткое замыкание, когда нужно было поговорить и со шведом, и с немцем в один промежуток времени. Ну что тут можно поделать? Советую просто продолжать учить языки параллельно, так как по моему опыту эту проблему не решить, даже если будешь учить их один за другим, поэтому какая разница? Я не умею самостоятельно учиться, чтобы посоветовали, с чего начать. Выучу в качестве базы 100 основных слов данного языка и цифры до 1000. Как у меня сейчас с греческим, я просто забила в поисковике 100 core Greek words и выучила всех их. После этого я начинаю учить язык именно по интересующей меня теме. Например, захожу в греческие новости и распечатываю их статью по вирусу. Перевожу веб-сайт через Google Translate, выделяю там 5 слов на странице, которые хочу выучить, читаю вслух на греческом, пытаюсь что-то пересказать. Тяжело ли разговаривать с детьми на нескольких языках? У меня есть об этом видео, называется, по-моему, «Мои дети квадрилингвы». Оставлю линк в описании. Конечно, не без подводных камней, но, как по мне, детский мультилингвизм просто бесценен. Умственные усилия, необходимые для переключения между несколькими языками, по-видимому, изменяют форму мозга, увеличивая объем серого вещества в областях, ответственных за такие задачи, как обучение и кратковременную память. Когда вы многоязычны, вы постоянно переключаетесь между языками, даже не задумываясь об этом. Это позволяет многоязычным людям лучше выполнять задачи, требующие высокоуровневого мышления, мультитаскинга и постоянного внимания. Возможно, поэтому многоязычные люди часто считаются более умными, чем их сверстники с аналогичным врожденным интеллектом, образованием и опытом. Плохо запоминаются слова, как ты это делаешь? Я часто запоминаю новые слова путем ассоциации. Взять, к примеру, слово «сложный» по-гречески «dyskolos». Я привязываю это слово к английскому difficult, ведь начинаются они на D. И слово «легко» evkolos привязываю к easy. Конечно, не очень-то они похожи, но начинаются на «е». Или вот слово «близко» по-гречески «kontinos», напоминает мне слово «continue». И я представляю, как мысленно продолжаю недалеко идти. В общем, иногда пользуюсь мысленными зацепками, конечно, не всегда к английским словам, а к любым, которые приходят на ум. Знаете ли вы все языки на одном уровне или знания разнятся? Когда я работала с ГЭС, мне нужны были все 4 языка: русский, английский, шведский, немецкий. На одном уровне, да. Русский, конечно, мой основной и родной, но именно в плане турбин, терминологии я владею лучше на 3 иностранных, чем на своем. Поворотно-лопастное высоконапорное рабочее колесо с 8 лопастями мне намного легче выговорить на немецком. Kaplan-Turbine mit verstellbarem Laufrad. Die Flügel werden bei schwankenden Wassermengen immer optimal umströmt, dadurch erzielt man einen hohen Wirkungsgrad. Зависело, конечно, от проекта, но иногда приходилось работать одновременно с американцами, шведами, русскими и немцами, поэтому мне всегда было легко договариваться о повышении зарплаты. Зачем учить, как сохранить намерение? Ну, зачем учить английский, не обсуждаем, его просто надо знать и все. На нем общается больше миллиарда людей, и если нам нравятся люди, то нужно знать самый широко используемый язык на планете. Это просто базовый навык по жизни, так же как метод слепого печатания. Конечно, можно тыкать одним пальцем по клавиатуре, проканает, но очень неэффективно. Сейчас мне языки нужны для моего канала. Когда я делаю аналитическое видео, то обращаюсь к официальным источникам из разных стран. Буквально
буквально на днях заказала книгу профессора Багди, который возглавлял в Германии Институт микробиологии. Она на другие языки не переведена, а знания этого человека уникальны, и мой немецкий открывает эти двери.